ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਜਾਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਪਾਸਟਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। जब असीं परमेश्वर का पाक वचन पढ़ते हैं तो प्रभु के पाक वचन के विच मलाकी की किताब 3 बार दस पढ़ते हैं। थोड़ा अज के वचन पर आप गौर करनी है। ये देखना कि अज का वचन साढ़े वास्ते जरूरी क्यों है। जो असीं प्रभु का पाक वचन पढ़ांगे मलाकी 3 बार उहदी 8 हफ्ते पढ़ते हैं, सानूं पूरा समझ आएगी। हाँ जी पढ़िए। कि कोई आदमी परमेश्वर नूं ठगेगा पर तुसा मैनू ठग लिया अति तुसी आखदे हो किहड़ी गल विच असां तैनू ठग लिया दसवंधां अते भेंटां विच। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा पाक वचन कहंदा, परमेश्वर कहंदा तुसी मैनू ठग लिया है। इंसान कहंदा आपां किहड़ियां गल्लां च परमेश्वर तैनू ठगिया है। वो कहंदा कि दसवंधां अते भेंटां दे विच। जदों असीं अपना दसवंध जां अपनी भेंट परमेश्वर के भवन में नहीं लैके आते तो आप करते परमेश्वर नूं ठगदे है। प्रार्थना करते समय असीं बहुत कुछ मंगते हैं, परमेश्वर के कोलों बहुत कुछ मंग लेंदे हैं, लेकिन वचन च लिखिया दोगे तो तुहानूं दिता जावेगा। जो आप बीजांगे उही आपां वड्डांगे। हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर का पाक वचन देखते हैं तो वचन सानूं यही दसदा है कि सानू परमेश्वर नूं ठगना नहीं बल्कि सानू परमेश्वर नूं कुछ देना भी चाहिए। आइए इस गाड़ी थोड़ा वचन पढ़ांगे। तुसी शरापियां दे शरापी होए तुसी मैनू ठगदे हो सगों सारी कौम भी। हालेलुया। हालेलुया। देखो जी आप अपने दसवंध अपनी भेंटां नहीं दिंदे तो परमेश्वर की कह रहा तुसी की हो शरापियां दे शरापी हो, तुसी मैनू ठगदे हो। मतलब वचन जरा साडे लाभ के लिए है, ये साडी बरकत के लिए है, ये साडे फायदे के लिए है। जब असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी में बतीत करते हैं फिर आशीष आती है। और जदों असीं वचन के अनुसार नहीं चलते उस वक्त वचन कहता तुसीं शरापियां दे की हो शरापी होवोगे कि तुसीं मैनूं की करदे हो ठगदे हो। जदों जी आपां 10 शब्द पढ़ते हैं तो 10 शब्द विच लिखिया है सारे दसवंध तुसीं मेरे मोदी खाने विच लैके आओ ते मैनूं परताओ कि मैं काश दी खिड़कियां खोल के तुहानूं बरकत देवांगा। हालेलुया। मतलब दसवंध देना जिहड़ा वा जां असीं ऑफर देना जिहड़ा वा साडे लई एक बरकत दा बैस है कि वचन सानूं दसदे कि तुसीं सारे दसवंध मेरे मोदी खाने च लैके आओ ते मैनूं परताओ कि मैं काश दी खिड़कियां खोल के तुहानूं बरकत दिंदा है। कई बार असीं अपनी बरकत आप ही रोक रखते हैं। परमेश्वर देनिया चाहता है लेकिन आप की करते हैं अपनी बरकत आप ही रखते हैं कि परमेश्वर का हिस्सा आप परमेश्वर को दिंदे ही नहीं है। फिर आप हिस्ट्री कर जाई रहते हैं। हालेलुया। इसलिए साड़ियां जरूरतां पूरीआं नहीं होंदियां, इसलिए आप अधूरे रह जाते हैं कि आप परमेश्वर नूं जो परमेश्वर का बनता उन्होंने आप दिंदे ही नहीं। वचन च लिखिया इस्राएल दियां 12 गोत है, लेकिन 11 गोतां नूं परमेश्वर ने कहा तुसीं सारे ही कारोबार करने। 12वीं गोत जो लेवियां दी पोथी है, लेवियां दी पोथी लेवियां नूं कहा गया सी तुसीं कोई भी कारोबार नहीं करना है। परमेश्वर ने लेवियां नूं सब कुछ विरसे विच दे दिता है। जो कुछ परमेश्वर तुहाडे को मंगदा है वो सब कुछ परमेश्वर ने लेवियां नूं दे दिता है कि किसी विच विरसा ना पाना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने काम दे लई
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 30 और 31 ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਬਾਬ 30 ਅਤੇ 31 ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੱਪਿਆ ਪੜੇ ਤਾਰੀਫ ਜੀਸਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ 21 ਬਾਬ 30 ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं। हाँ जी चलो चवी पढ़ो, कोई नहीं देते हैं पर दफो नहीं सर। हाँ जी। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐसा तो पर विचार कर लो थोड़ा समय। दोबारा पढ़िए। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। हालेलुया। मूसा कौन सीगा? परमेश्वर दा तालिब। तो ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਜੜ ਦੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦਸਵੰਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੇ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਹੁਣ? ਜਾਫਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਭੇਜ
ਸਮੂਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬੁਲਾ, ਜੋ ਸਮੂਨ ਕਲੀਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੇ ਸਮੂਨ ਪਤਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਮੂਨ ਕਲੀਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 10 ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए बाकी समा साड़ी प्रॉपर जी देंगे, थोड़ा वचन देंगे। ਉਹਨੇ ਜੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੱਕੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈ ਕਾਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈ ਕਾਲਿਆ, ਮਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਮਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਹਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਿਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਿਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਬੋਲਦਾ ਨੀ, ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸੱਚੇ सब जन अपने पैरों के उत्ते खड़े होंगे। रिंदर या मासा की दिल अपनी अखर बंद करके प्रार्थना दिवस जावांगे। सब जन प्रार्थना करो उच्ची आवाज दे नाल और जीवित परमेश्वर नु पुकारो। रिंदर या मासे खेते लेरी बिंदर या मांदा रामा, रोसो खंदर या मासे खेते लेरी बिंदर या मासा खाता लारी बिंदर या मांदा रामा सा खाता ला रबा, रोसो खंदर या मासे खेते लेरी बिंदर या मां। अनुग्रहकारी परमेश्वर सामर्थ्य यीशु नासरी जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के प्रेम के लिए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। बिंदरियामा से खेतले रे बिंदरियामा, उच्ची आवाज के नाल उस जीवित परमेश्वर नु पुकारो। सब जन उच्ची आवाज के नाल परमेश्वर साडे विचकार है कलीसिया अपने वचन के अनुसार थानू रेडी होना पैना उसके कामां दे लई। वचन दे विच लिखिया मंगो तो दिता जाएगा। अज मंगो जो कुछ तुसी मंगना चाहते हो जीवित परमेश्वर
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਣ Bindriyama sikhi dilliri bindriyama sokora khandriyama yalla ra biri 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 bindala bara 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 biri bindrama sakata laraba rosso khandriyama sikhi dilliri bindriyama andarama गैर भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ रेसे खिंदरिया माशे केते लेरी बिंदरिया मंदारा मासे केते लेरी बी रोसो खंदरिया माशे केते लेरी बिंदरिया मासा खाता लोरे बिरी बिरी बिंदरा मासा खाता लरबा धन्यवाद हो अनुग्रह कर परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद हो धन्यवाद तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी हजूरी में महसूस करते हुए बिंदरिया मासे केते लेरी बिंदरिया मासा खाता लरे बिंदरिया मंदारा मासा खाता लरबा धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया दे नारे ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ अलग अलग आवाज ਦੇ ਨਾਲ जीवित परमेश्वर की महिमा ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ हालेलुया 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 Thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन आमीन अपनी बाइबल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ क्योंकि इस बाइबल तो बिना ਅਸੀਂ कुछ नहीं है हालेलुया खुश हो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ अनुग्रहकारी परमेश्वर सामर्थी यीशु नासरी जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਜਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ मेरे सामर्थी परमेश्वर आज असी तेरी हजूरी दे विच आए नहीं बल्कि लियांदे गए हैं पिता सचमुच आज असी तेरी हजूरी दे विच लियांदे गए हैं ये वचन जो अज असी सुनिए साडे जीवन दे विच 100 गुना फल लेके आवे प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां आमीन आमीन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सज्जन 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 असी अपनी जगह ते बैठांगे वचन तुसी सुन चुके हो परमेश्वर के दास तानू वचन सुना रहे थे हालेलुया मैं सिर्फ ताड़े नाल एक ही वचन शेयर करांगा रोमिया 10 ਦੀ 14 रोमिया 10 ਦੀ 14 अगर किसी ने मिल गया पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦੋ पर जिदी उत्ते निचा नहीं कीती ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਕੁਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਿਕੁਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਝੋਂ ਕਿਕੁਰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਕੁਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 10:15 ਦੇ ਵਿੱਚ, प्रचारक बिना क्यों कर सुने, यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। कि तुसी सचमुच आनंदित हो आज? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ यदि भेजे ना जाएं बंद कर दो तो क्यों कर प्रचार करें। हालेलुया। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਓ तो क्यों कर सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर चर्च की कलीसिया सुसमाचार के लिए ना होवेगी, हालेलुया, चर्च की कलीसिया अगर ना बोएगी, परमेश्वर के सुसमाचार ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨਾ ਖੋਲੇਗੀ तो प्रचार कितना जाएगा। हालेलुया। मैं तुहानू बाइबल दे विच ही दस रहा हां, अगर असी परमेश्वर के दासां दे रस्ते ना खोलांगे वो किस तरह सुसमाचार सुना सकते हैं। क्योंकि बाइबल विच उन्होंने बाइबल साफ साफ दस रही है कि अगर भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। हालेलुया। इसका मतलब यही है कि कलीसिया नू रस्ते खोलने पैने आ। हालेलुया। कलीसिया नू सुसमाचार दे लई बोना पैना। कलीसिया नू मीटिंग दी जिम्मेवारी लैनी पैनी आ। अगर असी वचन दे विच देखिए प्रभु यीशु मसीह जी जांदे वेले यही कह के गए आ, जाओ ते सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और बाइबल फिर दस दिया जे अगर भेजे ना जान तो किद्दां सुसमाचार प्रचार करन। हालेलुया। जिस तरह कि मैं इस जगह ते नवा आया, हालेलुया, तुसी इस इलाके नू चंगी तरीके दे नाल जानदे हो, जानदे या नहीं जानदे। तुसी अगर अपने घरां नू ना खोलोगे सुसमाचार दे लई ते मैं किस तरह प्रचार कर सकदा हां। हालेलुया। मेरा काम सिर्फ इस जगह ते वचन नू पूरा करना है। किन्ने जाने जानते हैं कि मैं दिल्ली जाने वाला सी, पर अज परमेश्वर ने ही मैनू इस जगह ते भेजा। हालेलुया। प्रचारक बिना क्यों कर सुने। हालेलुया। आज जो मैं तुहानू गल दस रहा हां कि अगर तुसी रस्ते नहीं खोलोगे सुसमाचार दे लई तो मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए तानू अपने घरां नू खोलना पैना, तानू मीटिंगां दे अरेंज करना पैना ताकि मैं जाके सुसमाचार सुनावा। और बाइबल दे विच लिखिया कि जावा दे कोल तुहाडे लई प्रतिफल है। बाइबल दे विच लिखिया जो इंसान बोंदा है सो कटदा है। अगर तुसी सुसमाचार दे लई अपनी ऑफरिंग अपनी प्रेयर नू बोओगे, परमेश्वर दे सुसमाचार दे लई अपने घरां नू खोलोगे, अपने नगर दे विच मीटिंग करवाओगे तो परमेश्वर कहना मेरे कोल स्वर्ग दे विच तुहाडे लई प्रतिफल है। हालेलुया। तानू इस वचन नू समझना पैना है। अगर चाहते हो कि परमेश्वर दा नाम इस संसार दे विच फैले, बाइबल दे विच लिखिया जब पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आवेगा तो तुसी सामर्थ नू पाओगे और पृथ्वी दे छोर तक मेरे
ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਹਿਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਸਾਟ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੀਮ ਦਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ को ਸੈਂਡ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और टीम च इन्ना विश्वास मैनू पता लगा कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते आ। लास्ट समय तक भी यही कहते रहे, अहीं प्रेयर करांगे, तुसीं नहीं जाओगे दिल्ली। हालेलुया। और मैं अपने लिए ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ 5-10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੇयर ਕੀਤੀ कि परमेश्वर अपनी इच्छा ਨੂੰ पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर ने वीरवार मेरे नाल गल कीती, मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा। जब वो पुलपट दे उत्ते आए, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तुहानू अपने कामां दे लई चुनिया है और जाओ और बड़े बड़े काम करो। उसे ही दिन मैं परमेश्वर ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिता। मैं परमेश्वर मैं तैयार हाँ, जो तू करना चाहता है कर। हालेलुया। ये तुहाडा प्रतिफल है। अगर तुसी सुसमाचार दे लिए भी बोवोगे, तुसी मेरे लिए प्रेयर बोई, मैं इस जगह ते हाँ। ये तुहाडे लिए परमेश्वर ने निशान दिता होया है। हालेलुया। अगर तुसी सुसमाचार दे लिए बोवोगे, मैनू सुसमाचार दे लिए अगे भेजोगे, तो मैं सुसमाचार सुनावांगा और मेरे नाल नाल प्रतिफल तुहाडा भी है। हालेलुया। मैनू तो जो प्रतिफल परमेश्वर ने मेरा देना, पर परमेश्वर ये भी देखेगा कि किदे द्वारा सुसमाचार सुनाउण गया। हालेलुया। साडा मेन मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है, चर्च दीयां जरूरतां नूं पूरा करन दे लिए है बस। हालेलुया। मैं पिछले दिनों तो काफ़ी दिनों तो मैं प्रेयर कर रहा सी कि परमेश्वर चर्च दीयां जरूरतां बहुत है, तू पूरा कर। हालेलुया। जो पिछले संडे में नाइट दे विच इस जगह ते आया, टीम तो प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने मेरे नाल रात गल कीती कि तैनू दसना पैना अपनी कलीसिया नूं कि किस काम दे लई असीं बोना है। हालेलुया।
ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੋਗੇ 100% ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲਿਯਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਭੇਟਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਸ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਨੇਲਿਯਸ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਉਸ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੋ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਜਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ।